2013 تک امپورٹ کی اجازت مل جائے گی، یعنی کہ نیگیٹو رسک پوری فیس آؤٹ اس سال کے آخر تک کر دی جائے گی. تو کیا اگلے جو 10 ماہ ہیں یہ کافی ہے کہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر لے کہ بھارت سے جو بھارتی انڈسٹریز ہیں ان سے وہ کمپیٹ کر سکے، اور اگر وہ مصنوعات بھارت سے امپورٹ ہوتی ہیں تو لوکل انڈسٹری پہ اس کے منفی اثرات نہیں ہوں گے، اور کانسیکوینٹلی پاکستان میں وہ انڈسٹریز لاس نہیں کریں گی اور وہاں سے نوکریاں ختم نہیں ہوں گی، اور جو ٹیکس ریونیو ملتا ہے حکومت کو وہ بھی کم نہیں ہوگا. اب ہم کو ٹیلی فون لائن پہ سید نبیل ہاشمی نے جوائن کیا ہے، جو چیئرمین ہیں پاکستان آٹوموٹیو پارٹس ایکسیسریز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے. نبیل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں خوش آمدید آپ کو. ہماری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی جب حکومت کا یہ فیصلہ سامنے آیا تھا کہ جی بھارت کے ساتھ ٹریڈ کو بہتر کرنا ہے، فروغ دینا ہے، تو اس وقت بھی آپ کے بھی انڈسٹری کے کنسرنس تھے کیونکہ نیگیٹو لسٹ میں کافی آٹو پارٹس بھی شامل ہیں. تو آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا، جب پہلے آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی خاص مشاورت حکومت نے نہیں کی، منسٹری آف کامرس نے نہیں کی آپ سے، اور اس کے بعد جو بیچ میں چند ماہ کا عرصہ گزرا ہے، کیا اس دوران بھی کوئی آپ سے ڈائلاگ ہوا اور جو کنسرنز آپ کے ہیں ان کو سنا گیا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوا؟ شکریہ جی، سب سے پہلے جیو کو ہمارا پوائنٹ آف ویو لینے کا. جب بات یہ ہے کہ ہماری منسٹری آف کامرس سے کچھ 6-7 ماہ جب یہ ایکٹیویٹی اور یہ انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا انڈیا کو MFN دینے کا، اس وقت ایک بار مجھے یاد ہے میٹنگ ہوئی تھی افیکٹ کامرس سے. وہ بھی ایک بڑی میٹنگ تھی جہاں تمام ایسوسیشنس کو بلایا گیا تھا. اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جی TDAP کے اندر ایک WTO سیل ہے، آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اور اپنی جو نیگیٹو لسٹ کے اندر جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ آپ جو دینا چاہتے ہیں آپ وہ ہمیں دے دیں، اور ہمیں اپنی انڈسٹری کو پورے پروٹیکشن دیں گے، اور جو آپ کی ریکمنڈیشنز ہوں گی ہم ان کو اوکے کریں گے، تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی انڈسٹری کو ایسے ڈیمیج میں آئے. یہ کامرس سیکٹری صاحب کے کامنٹس ہیں. ہوا کیا کہ اس کے بعد سیکٹری صاحب گئے انڈیا اور ادھر یونیلیٹرلی ایک اناؤنسمنٹ کرا وداؤٹ دی کنسینٹ آف اینی باڈی. ہم لوگ کو بالکل آن بورڈ نہیں لیا گیا کہ جی یہ لسٹ اگر بھی کوئی بنی تو دسمبر 2012 میں اس کو فیز آؤٹ کر دیا جائے گا. ایز این ایسوسیشن ہم اس کے بعد امیڈیٹلی ہم نے ریئیکشن کیا کہ وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دسمبر 2012 بیکاز واٹ آر دا بیسس کہ آپ 2012 کو کیوں یہ ڈیٹ ہے، کس نے یہ ڈیٹ دی ہے، کس کی مشاورت سے یہ ڈیٹ فائنلائز ہوئی ہے، نو بڈی نو. اس کے بعد جی کامرس منسٹری نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھی. ہمارا ونڈو جو پھر رہا حکومت کے ساتھ وہ منسٹری آف انڈسٹریز رہا، اور منسٹری آف انڈسٹریز کے ساتھ ہم نے فلی انٹریکٹ کیا. کامرس منسٹری کو ہم اپنی کمیونیکیشن ہر وقت ہر حال بھجواتے رہے، ریکویسٹ کرتے رہے کہ جناب یہ ایشوز ہیں، یہ ایشوز ہیں. لیکن پھر بھی یہ علم ہوا ہمیں کہ انہوں نے جو نیگیٹو لسٹ پریپیئر کی اس میں سے بہت سی آٹو لائنز نکال دی تھی انہوں نے. لاسٹ آپ کو پتہ چلا ہوگا جیسے پرائم منسٹر نے بہرحال ECC میں جب یہ سمری لے کے گئے، اگین ویری سیکرٹ سمری واز مووڈ، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے. تو دیٹ واز ریجیکٹڈ بائی دی پرائم منسٹر اینڈ اٹ کیم بیک. اس کے بعد پھر MOI کے ساتھ انٹریکشن ہوا، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دی منسٹری آف انڈسٹریز، خاص طور پر ان کے سیکرٹری عزیز بلور صاحب، جنہوں نے ہماری صدر کو پہلے دن سے ہی فلی سپورٹ کیا اور ہماری ایونچولی تمام ریکمینڈڈ لائن نیگیٹو لسٹ میں واپس آ گئی. ٹھیک ہے، ہاں پہلے آپ کو پتہ نا یہ 600 لائن ریکمینڈ کی تھی نا، 1200 کچھ پہ دوبارہ آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ نبیل صاحب یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور میں ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین بتا دوں، جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے اس پروگرام کے لیے کامرس سیکرٹری ظفر محمود صاحب سے وقت لیا تھا، لیکن ان کی کوئی فوری مصروفیت آ گئی تو ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا، اور ابھی بھی نہیں ہو پا رہا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ میں ابھی بتا دوں کہ ہم نے جیسے کہ نبیل ہاشمی صاحب نے کہا کہ ہم نے سیکرٹری انڈسٹریز عزیز بلور صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہماری نمائندہ جو اسلام آباد میں نے ان سے رابطہ کیا کہ اس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اپنے پروگرام میں، تو انہوں نے اس ایشو پہ بات کرنے سے گریز کیا ہے. تو اس میں بھی جیسے کہ نبیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 ہفتے میں یہ دوبارہ پروسیس آیا. پہلے فروری کے وسط میں جو لسٹ سامنے رکھی گئی تھی پرائم منسٹر صاحب کے، اس میں تقریباً 600+ کچھ آئٹمس تھے نیگیٹو لسٹ میں، اب 1209 ہے. تو اس وقت بھی جیسے خبر آئی تھی کہ منسٹری آف انڈسٹریز، منسٹری آف ٹیکسٹائل سے مشاورت نہیں ہوئی اور ان کا کنسرن شامل نہیں ہے، اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے اس کو جو تھا وہ کہا تھا کہ آپ مشاورت کریں اور پھر لے کر آئیں. تو 2 ہفتے میں یہ ضرور ہوا، جیسے نبیل صاحب نے کہا کہ کچھ اور آئٹمس ایڈ ہو گئے لسٹ میں، لیکن فیزنگ آؤٹ کا جو وقت ہے وہ 2012 دسمبر وہ ہم کو وہی نظر آ رہا ہے. اور نبیل صاحب آپ
सिद्धि मैं पूछना चाहूँगा, इसमें अभी काशिफ साहब से पूछा था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या प्लान रख रहे हैं, उनको कितना ऊंचाई, उनका तकरीबन 3 साल का अर्सा चाहिए, लेकिन उस दौरान जो बहुत सी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जैसे उनको मालूम है, उन्होंने इसका जिक्र भी किया, उनको भी उस पर भी पेशरफ हुकूमत को करनी चाहिए। तो आपने भी कोई रोड मैप दिया है, क्योंकि इससे पहले हमारी जो बात हुई थी, आप ये भी क्लियर कर दें कि आप भी हक में हैं कि इंडिया के साथ तजारत को फ़रोग देना चाहिए, लेकिन जो जो इंडस्ट्रीज़ पे कोई मनफी असरात हो सकते हैं तो उसको थोड़ा वक्त दिया जाए। तो आप कितना वक्त मांग रहे हैं, आप क्या समझते हैं कितना वक्त दरकार है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की वो इस काबिल हो जाएगी कि जब इंडिया से हम बिल्कुल फ्री ट्रेड करें तो लोकल इंडस्ट्री को नुकसान ना हो? ये एक्चुअली हमारी जो पोजीशन जो है ना, इसमें कुछ मिसकंस्ट्रूड भी हुई है, एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कि ऑटोमोटिव सेक्टर तिजारत नहीं करना चाहता। ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ये कभी नहीं कहा कि हम इंडिया से तिजारत नहीं करना चाहते, हम नहीं बढ़ाना चाहते। हमने डे वन से कहा कि हम तिजारत करना चाहते हैं। इनफैक्ट हम उस इंडस्ट्री जो ऑटो इंडस्ट्री इंडिया की है जिसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया उससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के जो नॉन टैरिफ बैरियर्स उन्होंने बिल्ड किए हुए हैं वो पिछले 20 साल से एक पूरा इंजीनियर नॉन टैरिफ बैरियर्स उन्होंने अपने प्लेस कर दिए हुए हैं मुख्तलिफ सनतों के लिए। पाकिस्तान का क्या हुआ कि 20 साल पहले जब WTO का हमने सिग्नेटरी बने और इंडिया दोनों सिग्नेटरी बने, कंपैरिजन करें तो हमारी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से कोई होमवर्क नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि अपने एंटीपीज प्लेस कर दिए। अब एक और मिसपरसेप्शन है, और ये बार बार कमेंट्स आते हैं सेक्रेटरी कॉमर्स से या दूसरे लोगों से आते हैं कि एंटीपीज पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। जनाब, एंटीपीज कभी पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं होते, ये ग्लोबल स्पेसिफिक होते हैं। दे आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्री इन अ वे कि बाहर से रॉ मटेरियल्स तो आ जाएं, ठीक है, लेकिन अंदर आपकी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हो जिससे एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेशन होता है। अच्छा, उस पर लेकिन नबील साहब, उस पर हमको मालूम नबील साहब के इंडिया भी कह रहे हैं ना कि वो भी नॉन टैरिफ बैरियर्स पे काम कर रहा है, उनको वो ज़रूर एड्रेस करेगा, तो वो भी इशू साथ साथ एड्रेस होंगे, उन्होंने कहा है, ये तो कमिटमेंट इंडियंस ने की है। WTO रिजीम के अंदर जो सिग्नेटरीज और उसकी जो कमिटमेंट है ना वो पाकिस्तान से बहुत अलग है। हमारी इकोनॉमी उस लिहाज से हमारे जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी ने जाके बहुत सिग्नेटरीज कर दी है ना, हम तो बहुत लिबरल इम्पोर्ट पॉलिसी रिजीम में बैठे हुए हैं अभी। इंडिया का आपको पता है दे कैन इम्पोज 300% टैरिफ ऑन एनीथिंग। देन नॉट ओनली परसेंटेज वाइज, इंडिया के कोई भी इम्पोर्ट लाइन के ऊपर वो अपनी वैल्यू वाइज ड्यूटी भी लगा सकते हैं, जिनके इनवॉइस बेस्ड परसेंटेज से लगा सकते हैं। तो ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इनबिल्ट है। अब सीधा आगे क्या करना है, आपने रोड मैप की बात जी बिल्कुल। रोड मैप का इशू ये है, हम तो एज एन इंडस्ट्री चाहते हैं तिजारत हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम बंद हो जाए। अब उसका तरीका ये है कि हमारी जो अपनी मिनिस्ट्रीज हैं, मुख्तलिफ हुकूमत के डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री सरपरस्त है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, जिसके नीचे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी आती है। इन एजेंसीज को अपने अपने ग्राउंड और अपने अपने जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो करनी है ताकि अपनी लोकल सनतों को वो प्रोटेक्ट कर सके इन केस ऑफ एन इन्फ्लक्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। सही। Secondly, what they need to do is to ensure that whatever comes into Pakistan, it is not a free ride. Let the Indian, I would fully support Indian companies coming into Pakistan and investing in Pakistan, but it should be a manufacturing based investment, not कि हमारी मंडी को free फिनिश गुड्स लाके यहाँ वो फेंके। अच्छा, तो इसमें अगर मैं ये आपसे पूछ लूँ, जैसे कि काशिफ साहब ने बोला कि वो 3 साल का पीरियड मांग रहे हैं, तो इस पे जो आप रोड मैप दे रहे हैं वो कितने साल का है? हमें जो देखें जी, मेरे हिसाब से 5 साल चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग एक टोटली डिफरेंट डायनामिक्स है। इसके अंदर जैसे हुकूमत की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, हमें अपनी सनतों के अंदर भी हमने देखे हुकूमत को 2007 में एक ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें ने कही कि आप ये कुछ करें ताकि आपकी ऑटो इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट वो चली जाए 1 बिलियन से ऊपर। वो हुकूमत ने कोई काम अभी तक नहीं किया। आज भी मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली आप हमारे ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम को विजिट करें, ठीक है, वो हमें सपोर्ट करें। अच्छा, और आपने भी इन्वेस्टमेंट की बात की और मैंने जो बात की थी वो आखिरी सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, काशिफ साहब से भी ब्रीफ इस पर कॉमेंट चाहिए कि जॉइंट वेंचर्स के भी जहाँ पे हम ट्रेड की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी अलाउ करनी चाहिए दूसरे दोनों मुल्कों का आपस में, ताकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो फ़ायदा उठा सकती हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए फ़ायदा उठा लें।
तो विन-विन सिचुएशन हो। इशू ये है कि इस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ भी नहीं करता इंडियंस को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, ठीक है? तो हाउ कैन द इंडियन कम एंड सेट अप जॉइंट वेंचर्स? नहीं, वही मैं चाह रहा हूँ ना, वही मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ नदीम साहब। पॉइंट यही है कि जहाँ पे ट्रेड की बात हो रही है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात भी साथ साथ चलनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो अब ये होमवर्क इतने ज्यादा होने वाले हैं, इतनी ज्यादा पॉलिसी चेंजेस लाने वाली हैं, क्या हुकूमत ये कमिट करती है? हमने जो रिकमेंडेशन दी हैं, हर मिनिस्ट्री की हमने एक डॉक्यूमेंट सबको भिजवाया है। आर एनीबडी एक्चुअली लुकिंग इनटू इट? देख भी रहे हैं? दैट इज आवर प्रॉब्लम। हम तो ये कह रहे हैं कि आप इजाजत करें, बट डू इट इन ए लर्नड मैनर। जी काशिफ साहब, आपसे भी ब्रीफ कमेंट इसी पे जॉइंट वेंचर्स प्रोसेस की पॉसिबिलिटी पे।